ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਆ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ 37 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿਆ ਕੀਤਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं जावांगे। फ्लोट आ रहा है ये ਢੱਠੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। न्यूयॉर्क सिख डे पैरेड का एक इतिहासक महत्व है। लगभग 35 वरे पहला इंडियन सिस्टम नू डिफाई करके सिखा ने फैसला किया सी कि साडा भारत मुल्क नाल हुण कोई संबंध नहीं है, असी आज़ाद इंडिपेंडेंट सॉवरन नेशन खालिस्तान नू ही अपनी मंजिले मकसूद मानते हैं। तो उन्होंने पैरेड का राउट भी उही चुनिया जिथे इंडिया डे की पैरेड जाती है, पाकिस्तान डे की जाती है और सेंट पैट्रिक जिन्नियां नैशनल पैरेड्स ने न्यूयॉर्क की पैरेड की बहुत वड्डी अहमियत है। बहुत सारिया थावां ते नगर कीर्तन हुंदे ने। पिछले हफ्ते मैं सरी ब्रिटिश कोलंबिया कैनेडा सी, 7 लाख का इकट्ठ उत्थों के लोकल वैनकूवर सन CBC ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है। लेकिन ये बावजूद न्यूयॉर्क की पैरेड एक अहमियत रखती है और समुचिया कमेटियां मैं समझदा ट्राई स्टेट दियां वधाई दियां हकदार ने कि उन्होंने उस स्पिरिट नूं अज 35 साल बाद भी असी न्यूयॉर्क दे विच उही खालिस्तान दे झंडे उही उत्साह जिहड़ा कदे 35 वरे पहला जो नौजवानों ने 15 अगस्त 1947 की याद जिहड़ा इत्थे पैरेड कढ़दे सी और जून के पहले हफ्ते घल्लूकारा वापरदा 84 और 15 अगस्त वाले दिन फिर उन्होंने फ्लोट उल्टा दिते जाते हैं, अपना फैसला लिया जाता है। सो एक बहुत वड्डी अज जो इन्नी वड्डी गिनती दे विच सवेर तक मौसम वर्स्ट तो वर्स्ट हुंदा चला गया है। पर जिवें राह चाहते भी मैं ये कह रहा सी कि सिक्खी का बेस्ट निकलदा ही मुश्किल चों है। जिहड़ी साडी प्रोग्रामिंग 230 वरे 1469 तो 1699 तक 10 गुरु साहबान ने की है। घल्लूकारियां दे नाल असीं कमज़ोर नहीं हुंदे, इंडिविजुअल लाइफ च भी तुसीं बहुत बार देखोगे कि सिख दे अंदर एक रिजिलियंस है, वो डिगदा है, वो फिर खड़ा हुंदा है। गुरु दे उत्ते उहदा ईमान है, गुरु दे उत्ते उहदा विश्वास है, वो डोलदा नहीं है और वो हमेशा विश्वास है कि सतगुरु हाजिर नाजर ने। यही साडी स्ट्रेंथ इंडिविजुअल लाइफ च है, यही साडी स्ट्रेंथ कौमी लाइफ च है। असी घल्लूकारियां दे इतिहास के भी वारिस हैं, पर असी राज भाग भी 18वीं सदी च हुई बाबा बंदा सिंह बहादुर के रूप 4-5 दिन रहा, बाबा बोता सिंह बाबा गरजा सिंह का राज, 12 मिसलों का राज, महाराजा रणजीत सिंह का राज। और अज असी जिस सिस्टम के नाल साडी टक्कर है वो मुगलों तो वध के जालम ने, अंग्रेज़ों तो वध के चलाक ने। तो जिस किस्म का सिस्टम ये RSS की हिंदुत्व आइडियोलॉजी ने जो कि हिंदुस्तान के रंग हर एक को रंगना चाहती है। 20 करोड़ भारत का मुसलमान सहमिया हुआ है, 30 करोड़ के करीब ईसाई सहमे हुए ने। लेकिन खालसा पंथ जिस मजबूती के नाल उन्होंने हिंदुत्व को टक्कर दी है, उन्होंने हिंदुत्व के रथ को पंजाब च रोके और जे भाई अमृतपाल सिंह उन्होंने साथी सिंघा ने जिस बहादरी के नाल मैं समझदा है कि खालसा वहीर अपने आप दे विच एक वड्डा फिक्र बन गया दिल्ली के हाकमां लई, क्योंकि जदों सिख रूहानी तौर के उत्ते जागरूक हुंदा है
ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਬ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਬੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰਹੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਨੇ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਡਿਫਾਈਂਸ ਦੀ ਸੈਂਸ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 37ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਡੇ ਦੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸੀ 1986 ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੋ ਅਟਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 10 ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈਏ, ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰੀਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਡਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਡਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧੀਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਪਰੇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ 35ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗੁੜਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਪਿਆਰ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਾ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ they are trying to create a ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲੈਣ, they are most welcome to do it. At the same time there are so many other sovereign movements which are going on in India. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਸਤਾਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ 5 ਸਟੇਟਸ ਨੇ, they want to be sovereign, they want to separate. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, they want sovereignty. ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ want sovereignty, and Khalistan Punjab is also want to regain the sovereignty which we lost in 1849. So what I'm saying is, India, the moment they declare, they want to declare Hindu Rashtra, their aim is to do it on the first centennial of RSS. 1925 ਵਿੱਚ RSS ਬਣੀ ਸੀ, they want to declare 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ Hindu Rashtra. And that will be the disintegration of Indian Union. Indian Union will fall apart. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਆ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਭੁੰਨਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਰ ਵੱਖ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ